So what is directional derivative? You can see some figures here, and this is the change in the function value in a particular direction. Okay, not necessarily in the x-axis, not necessarily in the y-axis, not necessarily in the z-axis, but we take any arbitrary direction and we are considering the change in functional value in that direction. So that is actually directional derivative. For that we consider the function multivariable function f from d to r raised to m, where d is subset of r raised to n, and let v be a unit vector in r raised to n. Which represent a certain direction in the n-dimensional Euclidean space. By definition, the directional derivative of f at the point x is the interior at the point x is the interior of d in the direction of v is given by the limit h tends to 0 f of x plus hv minus f of x by h. Here if we take v is equal to 1 0 0 0 etc 0, or the in the direction of x-axis, if v is equal to 0 1 0 0 etc 0, then the derivative will be in the direction of y-axis. That is, we are measuring the rate of change of functional value in the direction of y-axis. If v is equal to 0 0 1 comma 0 0 etc, then the derivative will be we are observing the change in the direction of z-axis and so on. So in general, for any arbitrary direction, we can observe the rate of change of functional value over the x value, rate of change in x value. So that can be measured using this directional derivative if it exists. The other in particular, if v equal to ei, the unit vector in the direction of ith coordinate exists, then the directional derivative of f in the direction of v is just the partial derivative of f with respect to xi. Unit vectors ആണെങ്കിൽ, കാരണം നമുക്കിവിടെ നോക്കിയാൽ അറിയാം, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഈ പച്ച നിറത്തിലുള്ളത് അത് ആ ഡയറക്ഷനിലാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. പകരം നമ്മൾ സാധാരണ യൂഷ്വൽ ഡെറിവേഷനിൽ നമ്മൾ either in the direction of x-axis or in the direction of y-axis അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കാറ്. Now we consider another lemma, that is let f from d to rm, where d subset of r is n. If the partial derivatives of dou fj by dou xi exists at the point x equal to x1 x2 xn prime in the interior of d for I equal to 1 2 3 extra n and j equal to 1 2 3 extra m, where fj is the jth element of f, then the directional derivative of f at x in the direction of unit vector v exists and is equal to jf of x into v, where jf of x is the m by n Jacobian matrix of f at x. So the directional derivative exists, and it is nothing but jf of x into v, where jf of x is the Jacobian of f at x. നമ്മൾ ജക്കോബിയൻ എന്താണെന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു. So as a proof we consider the directional derivative of fj in the direction of v. അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. For that we rotate the coordinate axis so that vj coincides with the direction of the z1 axis, where z1 z2 etc zn are the resulting new coordinates. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആക്സിസിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്, മനസ്സിലായില്ലേ? അത് നമ്മുടെ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ. So using the analytical geometry and the rotation principle, we can represent the original axis like this: xi equal to theta 1 vi plus
L from 2 to n theta L lambda Li, where Vi is the ith element of V. Vi is the ith element of V, and lambda Li is the ith element of lambda L. Lambda L is nothing but the unit vector in the direction of is theta L axis. Theta L axis. So നമ്മൾ ആക്സിസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം നമുക്കിവിടെ നോക്കാം. The directional derivative of fj in the direction of v can be obtained by expressing fj as a function of theta 1, theta 2, etc. theta n using the relation ഇതാണ് xi നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ xi കിട്ടുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് f of xi നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം, അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദെൻ ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു theta 1 ബൈ ദിസ് ഫോർമുല. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ഫോർമുല കണ്ടിരുന്നു, ടോട്ടൽ ഡെറിവേറ്റീവിന്റെ ഫോർമുല. ഏതാണത്? ഇതാണ് ടോട്ടൽ ഡെറിവേറ്റീവ്. ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ ടി is equal to summation I from 1 to n ഡോ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ബൈ ഡോ xi ഡോ എക്സ് ബൈ ഡോ ടി, വെയർ xi's ആർ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ടി. അപ്പോൾ ഇവിടെ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എന്താണ്? xi's are function of theta 1. Okay, so dou f by dou theta 1 equal to summation I from 1 to n dou fj by dou xi into dou xi by dou theta 1, that equal to summation I from 1 to n dou fj by dou xi. Dou xi by dou theta എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഇത് ഡിഫറൻസിയേഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ എക്സിനെ v1 കൊണ്ട് ഡിഫറൻസിയേഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ vi കൊണ്ട് ഡിഫറൻസിയേഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ theta 1 കൊണ്ട് ഡിഫറൻസിയേഷൻ നടത്തിയാൽ നമുക്ക് കിട്ടും vi കിട്ടും. സോ അതാണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വി കൺക്ലൂഡ് ദാറ്റ് ദ ഡയറക്ഷണൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് f1 f2 etc fm prime in the direction of v is equal to, അപ്പോൾ ഇത് നോക്കിയാൽ അറിയാം ഇത് ആക്ച്വലി ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ theta 1. ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ theta 1 ഒരു എന്താണ്, ഒരു റോയുടെയും കോളത്തിൻ്റെയും പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനത് നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനത് വരയ്ക്കല്ല, എഴുതിത്തരാം. That is dou f j by dou x1 comma etc dou ഇതാണ് ഒരു റോ. ഇതാണ് ഇനി നമ്മളൊരു കോളം നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. ആ കോളത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഒരു കോളം മാട്രിക്സ് ആണ്. ഞാനത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതിയത് മാത്രം. അവസാനത്തത് ഒരു റോ ഇൻറ്റു കോളം. അപ്പോൾ അത് അതാണ് ഒരു എലിമെൻറ്റ്. ഓക്കെ, ഒരു എലിമെൻറ്റ്. So this is the dou fj by dou theta 1 element,
സോ ഇത് ജെ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ജെ ഈക്വൽ ടു 1 2 6 m അത് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഒരു എന്താണ് പറയുക n കോളംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു n റോസ് ഉള്ള m റോസ് ഉള്ള ഒരു കോളം നമുക്ക് കിട്ടും. അതാണ് ജെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു വി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഇതാണ് കോളം റോ ഇൻറ്റു കോളം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഇതെന്താണ്, ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്കറിയാം ഇക്വേഷൻ ഏതാണ് കിട്ടുക, ഇത് കിട്ടും സമ്മേഷൻ ഇത് ടൈപ്പ് ചെയ്യാനൊക്കെ പരിമിതികളുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളത് ശ്രദ്ധിച്ച് എഴുതിയെടുക്കുക. ടെക്സ്റ്റും അവരിന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന നോക്കിക്കൊണ്ട് എഴുതിയെടുക്കുക. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഇതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത്. ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി എന്താണത്, എഫ് ഇതാണ് ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് മാത്രം. സോ ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കി അറിയാം. എഫ് ഓഫ് x1, x2, x3 രണ്ട് ഫംഗ്ഷനാണ്. x1 സ്ക്വയർ പ്ലസ് x2 സ്ക്വയർ പ്ലസ് x3 സ്ക്വയർ ആൻഡ് x1 സ്ക്വയർ മൈനസ് x1 x2 പ്ലസ് x3 സ്ക്വയർ. So we have to evaluate the directional derivative f at x. ഇതാണ് വാല്യൂ, ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ്. The direction is nothing but 1 by root 2, minus 1 by root 2, 0. ഇതാണ് ഡയറക്ഷൻ. ഇത് x ആക്സിസ് അല്ല, y ആക്സിസ് ഡയറക്ഷൻ അല്ല, മറ്റൊരു ആംഗിൾ ആണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? നേരത്തെ കണ്ട ഫിഗർ പോലെ ഇതേപോലൊരു ആംഗിൾ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊരു നല്ല ഫിഗറാണ്. റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ആക്സിസ് വെച്ച് ആ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ഇതിന് പറ്റിയൊരു ഫിഗർ. ഓക്കെ, എനിവേ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വിധം. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വേറൊരു ഡയറക്ഷനാണ്. ഇപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഓരോ വരകൾ കാണുമല്ലോ, ലൈൻ കാണുന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ പല പല ആംഗിൾസ്. അപ്പോൾ അതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. 1 by root 2, 1 minus 1 by root 2, 0. സോ വി ഹാവ് ഇത് ജക്കോബിയനാണ്. ജക്കോബിയൻ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഡോ f1 by ഡോ x1, ഡോ f1 by ഡോ x2, ഡോ f1 by ഡോ x3. Then second row dou f1 dou f2 by dou f2 means ഇതുണ്ടല്ലേ, ഇതിൻ്റെ x1 സ്ക്വയറിൻ്റെ 2x1, x2 സ്ക്വയറിൻ്റെ 2x2, x3 സ്ക്വയറിൻ്റെ 2x3. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ലൈനിൽ x1 സ്ക്വയർ മൈനസ് x1 x2 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് x1 ഡിഫറൻസിയേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ 2x1 മൈനസ് x2. രണ്ടാമത്തെ തന്നെ x2 ഡിഫറൻസിയേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ മൈനസ് x1. രണ്ടാമത്തെ തന്നെ x3 ഡിഫറൻസിയേഷൻ മൈനസ് 2x3. ഇവാലുവേറ്റഡ് ആയിട്ട് 1 2 1. സോ ഇൻറ്റു വി. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മെട്രിക്സ് ഉണ്ടാവുക, നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുക. അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇക്വേഷൻ 7.18ൻ്റെ ഒരു എല്ലാ i ഈക്വൽ ടു 1 to extra n ആൻഡ് j ഈക്വൽ ടു 1 2 3 എക്സെട്ര m എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായില്ലേ? സോ jf of x into v അതിങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു. ഓക്കെ, സോ ഐ തിങ്ക് യു ഗോട്ട് ദ ഐഡിയ. എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്?
നമ്മൾ ആക്ച്വലി നമ്മുടെ വേറൊരു ഡയറക്ഷൻ തന്ന ആ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് നമ്മുടെ ആക്സിസിനെയൊക്കെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ യൂഷ്വൽ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എടുത്താൽ മതി. അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സാധാരണ ആക്സിസിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ യൂഷ്വൽ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ആക്സിസിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിസിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് മാറ്റിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിൻ്റെ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എടുക്കുന്നു. അതാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു 2-3 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാണ്. ഗ്രേഡിയൻറ്റ്. Let f from d to r where d subset of r is n, and if the partial derivative of dou f by dou xi, I going from 1 to n exists at the point x equal to x1 x2 xn in the interior of d, then the vector dou f by dou x1 dou f by dou x2 etc dou f by dou xn is called gradient. First partial derivative ഇത് യൂണിവേരിയറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്, ശ്രദ്ധിക്കണം. മൾട്ടിവേരിയറ്റ് അല്ല, യൂണിവേരിയറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. ഫംഗ്ഷൻ റേഞ്ച് യൂണിവേരിയറ്റ് ആണ്, 1 ആണ്, അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ 1 ആണ്. ഡൊമൈൻ n ഡയമെൻഷൻ ആണ്. സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ എക്സ് വൺ, ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ എക്സ് ടു എക്സെട്ര ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ എക്സ്. സോ ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ഗ്രേഡിയന്റ് ഓഫ് എഫ് അറ്റ് എക്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ഡെൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ്. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് the directional derivative of f at x in the direction of a unit vector v can be expressed as del f of x v del f of x prime by v. ആക്ച്വലി ഇത് del f of x ആണല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ, അത് എഫ് ഫ്രം ഡി ടു ആർ, 1 ഡയമെൻഷണൽ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡയറക്ഷണൽ ഡെറിവേറ്റീവ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം. ഡെൽ എഫ് പ്രൈം, കാരണം ഒരു കോളം ഉണ്ടാവുള്ളൂ, മനസ്സിലായില്ലേ? ഒരു കോളം ഉണ്ടാവുള്ളൂ, കാരണം ഒരു ഫംഗ്ഷനേ ഉള്ളൂ. സോ അതിന് നമുക്ക് ഡെൽ എഫ് എഫ് എക്സ് പ്രൈം വി എന്ന് എഴുതാം. ഡെൽ എഫ് എഫ് എക്സ് പ്രൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൽ എഫിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്, അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഡെൽ എഫിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഇതിൽ ഒറ്റ സിംഗിൾ ടൈം മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്താൽ, ഒറ്റ റോ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ അത് ഇതിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൾ F1 F2 എന്ന് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ജസ്റ്റ് എഫ് എന്ന് മാത്രം എഴുതിയാൽ മറ്റൊരു സിംഗിൾ റോ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആ കേസിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ ജോമെട്രിക് മീനിങ് ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഞാനത് കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ, അത്ര അതിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ. ഓക്കെ, now let us consider another definition. So let f from d to r where d subset of r is n, then del f from d to rn. The Jacobian matrix of del f of x is called Hessian matrix of f. അപ്പോൾ del f ൻ്റെ ജക്കോബിയൻ മെട്രിക്സ്, എഫിൻ്റെ ജക്കോബിയൻ മെട്രിക്സ് ആണ് ജക്കോബിയൻ മെട്രിക്സ്. എഫിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവിൻ്റെ മെട്രിക്സ് ആണ് ജക്കോബിയൻ മെട്രിക്സ്. അപ്പോൾ ഡെൽ എഫിൻ്റെ ജക്കോബിയൻ മെട്രിക്സ് ആണ് ഹെസൈൻ മെട്രിക്സ്. അപ്പോൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തതിനെ തന്നെ വീണ്ടും ഡിഫറൻസിയേഷൻ നടത്തും. സോ ഡോ സ്ക്വയർ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ബൈ ഡോ എക്സ് വൺ സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ എന്താണ് ജക്കോബിയൻ മെട്രിക്സ് എന്ന് നോക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. ജക്കോബിയൻ മെട്രിക്സ് നമ്മൾ മുൻപ് കണ്ടതാണ്. നമ്മളത് ഇല്ലല്ലേ, നമ്മളത് ജസ്റ്റ് ഇത് ഇതാണ് ജക്കോബിയൻ. ജെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് പറഞ്ഞാണ് ഡോ എഫ് ജെ ഓഫ് എക്സ് ഡോ എക്സ് ഐ. അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വരച്ച് കാണിക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഡോ എഫ് ജെ ബൈ ഡോ എക്സ്.
etc. ഇങ്ങനെ പോയാൽ this is actually ഇതാണ് നമ്മുടെ ജക്കോബിയൻ മാട്രിക്സ് JF of x. JF of x. Okay, so what is Hessian matrix? ഇതിൻ്റെ തന്നെ വീണ്ടും ഡിഫറൻസിയേഷൻ എടുക്കുക വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ്. അപ്പോൾ എന്ത് വരും? ഇതാണ്. അപ്പോൾ അതിനെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു x1 dou square f by dou x1 square etc. dou square f by dou xn dou f1. ഓക്കെ, രണ്ടാമത്തേൽ എന്തായിരിക്കും? രണ്ടാമത്തേൽ x2 കൊണ്ട് ഡിഫറൻസിയേഷൻ നടത്തും. ലാസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ xn കൊണ്ട്. അതാണ് ഹെസൈൻ മാട്രിക്സ്. ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം. ഓക്കെ, സോ ഹെസൈൻ മാട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൽ എഫിൻ്റെ ജക്കോബിയൻ മാട്രിക്സ്. ഡെൽ എഫ് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം. ഡെൽ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ എക്സ് വൺ, ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ എക്സ് ടു എക്സെട്ര ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ എക്സ് എൻ. അതിൻ്റെ ജക്കോബിയൻ മാട്രിക്സ് മനസ്സിലായി. ഡെൽ എഫിൻ്റെ ജക്കോബിയൻ മാട്രിക്സ് അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ മാട്രിക്സ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഹെസൈൻ മാട്രിക്സ്. ഓക്കെ, സോ ഡിറ്റർമിനന്റ് ഓഫ് അത് n ബൈ n ആയതുകൊണ്ട് ഡിറ്റർമിനന്റ് ഓഫ് എച്ച് എഫ് ഓഫ് എക്സിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം? ഹെസൈൻ ഡിറ്റർമിനന്റ് എന്ന് വിളിക്കാം. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ വി കൺസിഡർ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഓഫ് കോമ്പോസിറ്റ് ഫങ്ഷൻസ്. സോ വാട്ട് ഈസ് കോമ്പോസിറ്റ് ഫങ്ഷൻ? ആക്ച്വലി ഞാനത് വരച്ച് കാണിക്കാം. ഇപ്പോൾ ഒരു 3 ഡൊമൈൻ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്, അതിന് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്. സോ ദിസ് ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ആസ് എഫ്
D1 to Rm. D1 subset of R is when another function G from D2 to RP. This is we consider in the composite version. So let x0 be an interior point of domain, that domain D1, and f of x0 is the interior point of D2. Idana D1, idana D2. So using this so x0 is mapped to f of x0 using f, and this is g of f of x0. Okay, so g of f of x0 is g of f of x0. So x0 more mapped to f of x0 and f of x0 mapped to g of f of x0. That is the idea. So if m by n matrix Jacobian matrix jf of x0 and the p by m, f inde Jacobian matrix, g ide Jacobian matrix, p by m Jacobian matrix, j g of f of x0 exists. Assume. Then the p by m Jacobian matrix j h of x0. And then what is j h of x0? J of ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ്, മനസ്സിലായി? h from d1 to rp, d1 to rp. Okay, so that is a function. So so jh of x0 for the is the Jacobian matrix for the composite function hg composition f exists, and the result is it is given by jh of x0 is equal to jg of f of x0 into jf of x0. That is the result. So let us consider the kth element of jh of x0. Other than actually dou hk by dou xi. ഇപ്പോൾ ഇതേപോലെയുള്ള ഒരു എലിമെന്റ് ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിലൊരു എലിമെന്റ് ആണ് ഇതൊക്കെ എച്ച് ആവും.
ഇത് എച്ചിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്താണ് എന്നാണ് dimension p ആണ് എക്സിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ n. സോ എച്ച് കെ ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് എന്താണ്? എച്ച് കെ ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേപോലെ എന്താണ് ജി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് ആണ്. ജി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട്. ഓക്കെ, സോ ജി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് എച്ച് കെ ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജി കെ ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട്. That is kth element of h of x naught, g of f of x naught. I going from 1 to n and k going from 1 to p. So we can apply the total derivative formula. Dou hk by dou hk of x naught by dou xi is equal to summation j from 1 to m dou gk, that means hk, dou hk x naught, or dou gk f of x naught by dou fj into dou fj of x naught by dou xi. നേരത്തെ ഞാൻ കാണിച്ച ആ ഫോർമുല നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തു. ഐ ഗോയിങ് ഫ്രം 1 to n, കെ ഗോയിങ് ഫ്രം 1 to p. പക്ഷേ ഇതെന്താണ്? ഇതൊരു ദിസ് ഈസ് എ റോ ഇൻറ്റു കോളാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ട പോലെ ഇതേപോലെ ഒരു റോ ഇൻറ്റു കോളാണത്. ഓക്കെ, ആ കോളത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വരിക? dou hk x അത് വരും. അത് dou gk അത് hk എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. തന്നെ അതൊക്കെ എനിക്കറിയാം. അന്ന് ഞാൻ കൂട്ടത് രണ്ടോട്ടം ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് എ ഫോർമുല. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് കണക്കാക്കാൻ പറ്റും? ഇതിന് നമുക്ക് ഇതൊരു സിംഗിൾ എലിമെൻ്റ് ആണ്, ഒരു എലിമെൻ്റ് ആണ്. ജക്കോബിൻ്റെ കെ ith എലിമെൻ്റ് ആണ്. kth റോ ആൻഡ് ith കോളം. അതുപോലെ തന്നെ ഫോർ i = 1 2 3 etc and k = 1 2 3 etc p, അത്രയും റോസും അത്രയും കോളംസും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കണക്കാക്കാം.
ഒരു മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു റോ ഇൻറ്റു കോളാണ് ഒരു എലിമെൻറ്റ് വരിക. അപ്പോൾ ആ മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് മെട്രിക്സിൻ്റെ ആദ്യത്തെ മെട്രിക്സിൻ്റെ റോയും രണ്ടാമത്തെ മെട്രിക്സിൻ്റെ കോളവും, അങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ എലിമെൻറ്റ്സും നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കണക്കാക്കാൻ പറ്റും. സോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ മെട്രിക്സിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലൈ ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം. വേറെ സോ therefore നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം, jg of f of x naught into jf of x naught. രണ്ട് മെട്രിക്സിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലൈ ആയിട്ട് എഴുതാം മൊത്തം എൻ്റയർ മെട്രിക്സിനെ. ആ മെട്രിക്സിലെ എലിമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാണുന്ന ഡോച്ച് കെ ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് ബൈ ഡോ എക്സ് ഐ ആണ്. ഓക്കെ, സോ അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സോ ഇത് if m equal to n equal to p, then this for we can take the determinant. സ്ക്വയർ മെട്രിക്സിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് ഡിറ്റർമിനന്റ് എടുക്കാം. So this is determination. This can be represented like this: dou h1 dou h2 h1 h2 hn equal to dou x1 x2 x xn, dou g1 g2 x gm divided by dou f1 dou f2 x fn, dou f1 f2 x fn by dou xn x2 x xn. ഇത് ഡിറ്റർമിനന്റ് ഫോർമാറ്റിൽ എഴുതിയത് മാത്രം കേട്ടോ. ഓക്കെ, സോ ഐ തിങ്ക് ദിസ് ഈസ് ക്ലിയർ ഫോർ യു. ആൻഡ് വൺ എക്സാമ്പിൾ ഇസ് ഹിയർ. f of x1 comma x2 is equal to x1 square minus x2 cos x1, x1 x2 x1 cube plus x2 cube. അപ്പോൾ അതിൽ മൂന്ന് ഫംഗ്ഷനാണ്, θ1 θ2 θ3. θ1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്, θ2 ഇത്, θ3 ഇത്. അപ്പോൾ മൂന്ന് ആക്സിസ് ആയിട്ട് എടുത്തു, മൂന്ന് ആക്സിസ്. അപ്പോൾ മൂന്ന് ആക്സിസ് എന്താണ്, ഫസ്റ്റ് ആക്സിസ് θ1, രണ്ടാമത് θ2, മൂന്നാമത്തെ ആക്സിസ് θ3. ഇതാണ് ശരിക്കും ആ റൊട്ടേഷൻ വരുന്നത്. എന്താണ് ആ റൊട്ടേഷൻ? നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ആ റൊട്ടേഷൻ ഇതാണ്. അപ്പോൾ ആക്സിസ് മാറി ഈ രീതിയിലായി ആക്സിസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ രീതിയിലായി അതിൻ്റെ കമ്പോണൻസ്. മനസ്സിലായേ? സോ ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു ഇപ്പോൾ ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം? θ1 സ്ക്വയർ θ1 മൈനസ് θ2 സ്ക്വയർ പ്ലസ് θ3. θ1 ഏതാണത്? G from R3 to R, it is defined as θ1 minus θ2 square minus θ3 എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്തു. വേറെ θ1 is equal to ഈ കമ്പോണൻറ്റുകൾ, ഫസ്റ്റ് കമ്പോണൻറ്റ്, സെക്കൻഡ് കമ്പോണൻറ്റ്, തേർഡ് കമ്പോണൻറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി എന്താണ് പറയുക, വീണ്ടും നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് θ1 θ2 θ3യിലേക്ക്. Now we take dou θ1 by, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്, ഇതാണ് എഫിൻ്റെ കമ്പോണൻസ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ജക്കോബിൻ, അതാണ് x1 സ്ക്വയർ മൈനസ് x2 കോസ് x1ൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് x1 സ്ക്വയർ 2x1 പ്ലസ് x2 സൈൻ x1. അതുപോലെ തന്നെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു x2 ഡിഫറൻസിയേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് കോസ് x1, അതാണ് ഇവിടെ മൈനസ് കോസ് x1. അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ കമ്പോണൻറ്റ് എടുക്കുക, x1 x2, അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആദ്യത്തെ x2 പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ x1 വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു x1 x2 x2 x1. മൂന്നാമത്തെ റോ എടുത്ത് x1 ക്യൂബ് പ്ലസ് x2 ക്യൂബ്, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ 3x1 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 3x2 സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ജക്കോബിൻ കിട്ടി. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? jg of f of x, jg of f of x. അപ്പോൾ ജിയിൽ നമുക്കറിയാം ഇതാണ് ജി ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ജിനെ നമ്മൾ θ1 കൊണ്ട് ഡിഫറൻസിയേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ 1 കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ θ2 കൊണ്ട് ഡിഫറൻസിയേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ -2 θ2 വരും. θ3 കൊണ്ട് ഡിഫറൻസിയേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ 1 വരും. അതാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത്, അതിൻ്റെ ജക്കോബി, ജിയുടെ ജക്കോബി. ഓക്കെ, ഒറ്റ ഒരു സിംഗിൾ ഡയമെൻഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഒറ്റ റോ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, അതാണ് ഇവിടെ ഒരു റോ മാത്രം തന്നിരിക്കുന്നത്. സോ ജസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ these two Jacobian matrices so that you will get like this and you will get the answer like this. θ1 θ1 θ2 ഒക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് കൊടുക്കാം. എന്ത് കൊടുക്കാം? x1 x2 ടേംസിൽ കൊടുക്കാം. ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പോലെ ഇവിടെ ആദ്യം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം θ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട്, അതിനുശേഷം ഇവിടെ θ2 മാത്രമല്ല, ആ θ2 പകരം ഇതും കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ എല്ലാം x1 x2 x3ൻ്റെ ഫോർമുലയാണ്. സോ jf of x, ഇതാണ് ജക്കോബിയൻ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓഫ് കോമ്പോസിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ. സോ ഐ തിങ്ക് നിങ്ങൾക്കിത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഈ എക്സാമ്പിൾ സഹിതം നിങ്ങളൊന്ന് എഴുതുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ക്ലിയർ ആയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, സോ
നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ടൈലേഴ്സ് തിയറം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ടൈലേഴ്സ് തിയറം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ യൂണിവേരിയറ്റ് ടൈലേഴ്സ് തിയറം ഒന്ന് വായിച്ചിട്ട് വേണം വരാൻ. നിങ്ങൾ അനാലിസിസിൻ്റെ പുസ്തകത്തിലുള്ള യൂണിവേരിയറ്റ് ടൈലേഴ്സ് തിയറം. ഓക്കെ.